Hello students, welcome to Kiran coaching classes. Today we see shape of liquid drops on a solid surface. When we drop the liquid on a solid surface, then either it's spread on the solid surface or its droplet is formed on a solid surface. How this form, that is how the liquid change its shape, it depends upon the surface tension. It does not depend only upon the surface tension at liquid solid interface. It also depends upon the surface tension at the air solid interface and also depend upon the surface tension at the air liquid interface. Suppose let theta be the angle of contact for a solid liquid interface. There are the different forces acting. T1 is the force due to surface tension at liquid solid interface. T1 forces due to the surface tension at liquid solid interface. T2 is force due to surface tension at the air solid interface. And T3 the force due to surface tension at the air liquid interface. Here this is a solid, this is a solid, and here is the liquid drop, and T1 is the force due to, this is the T1, and it is the force due to surface tension at liquid solid interface. हे liquid and this is the solid. लिक्विड सॉलिड इंटरफेस मधील काय सरफेस टेन्शन आहे, त्यामुळे हा फोर्स काय प्रोड्यूस झालेला, दॅट इज T1. T2 इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन ॲट एयर सॉलिड. आता दिस इज एयर and this is a solid, air solid interface. This is the force T2. And T3 is, this is the T3 force. It is due to the here at liquid air interface. Liquid air interface याच्यामुळे प्रोड्यूस झालेला हा काय T3 फोर्स आहे. हे डिफरंट फोर्सेस आपल्याला काय करावं लागतील, कन्सिडर करावं लागतील डिफरंट फोर्सेस. मग डिफरंट फोर्सेस कन्सिडर करण्यासाठी सपोज आता थिटा काय अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे फॉर अ गिवन सॉलिड इंटरफेस. गिवन सॉलिड इंटरफेस साठी थिटा आपण अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट कन्सिडर केला, तर आता त्याच्यामध्ये डिफरंट केसेस आहे. तर आता त्यातले आपण काय करू, केस फर्स्ट कन्सिडर करू. मग सपोज हियर T2 इज ग्रेटर दॅन T1. आता याच्यामध्ये इक्विलिब्रियम कंडिशन, इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये हा T2 आहे, या डायरेक्शन मध्ये अपोजिट डायरेक्शन मध्ये T1 फोर्स आहे, आणि याचा जर आपण कॉम्पोनंट काढला T3 चा कॉम्पोनंट, हा कॉम्पोनंट येणार T3 चा, तर तो कॉम्पोनंट किती आहे T3 cos थिटा. एवढा हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट आहे T3 cos थिटा. आणि हियर हे दोन्ही कसे आहेत, सेम डायरेक्शन मध्ये T3 cos थिटा आणि T1 हे काय सेम डायरेक्शन मध्ये. याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये कोणता आहे T2. मग T2 काय केलेला आहे, बॅलन्स केलेला आहे. कोणी T1 आणि T3 cos थिटाने बॅलन्स केला. मग इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये आपल्याला काय लिहिता येईल, वी कॅन राईट दिस इक्वेशन ॲज फ्रॉम दिस हियर T2 इक्वल टू T1 प्लस T3 cos theta. T1 plus T3 cos theta. And therefore we can write as a T3 equal to T2 minus T1. असं आपल्याला लिहिता येईल ह्या इक्वेशन वरून. Therefore T3 cos theta it is equal to T2 minus T1. And therefore cos theta equal to काय लिहिता येईल आपल्याला
Therefore, cos theta it is equal to T2 minus T1 अपॉन T3 असं इक्वेशन मिळतं आपल्याला. cos theta equal to T2 minus T1 upon T3. मग here आता there are different cases. 4 cases आपण consider करू. 4 cases म्हणजे suppose first if T2 greater than T1, T2 का आहे T1 पेक्षा greater आहे, and T2 minus T1, T2 minus T1 less than का आहे T3, T2 minus T1 less than T3. And therefore काय येणार here this difference that is T2 minus T1 less than T3 and T2 greater than T1. तर T2 minus T1 हे काय येणार आहे पॉझिटिव्ह येणार आणि लेस दॅन काय येणार आहे 0 येणार. therefore here cos theta it is equal to cos theta less than that is the 0 and that is cos theta is positive. cos theta काय मिळणार आपल्याला पॉझिटिव्ह मिळणार आणि cos theta पॉझिटिव्ह मिळालं आणि T3 पेक्षा लेस आहे. T3 पेक्षा लेस म्हटल्यानंतर ते काय राहणार आहे cos theta here पॉझिटिव्ह मिळतं आणि cos theta पॉझिटिव्ह म्हटल्यानंतर थीटा काय राहणार आहे ॲक्यूट अँगल राहील. ॲक्यूट अँगल इथे काय T3 पेक्षा लेस आहे. T3 पेक्षा लेस म्हणजे 0 पॉइंट काहीतरी व्हॅल्यू येणार T2 मायनस T1. मग 0 पॉइंट म्हटल्यानंतर cos theta हा काय येतो पॉझिटिव्ह येतो. cos theta इज ए पॉझिटिव्ह. मग cos theta पॉझिटिव्ह मिळाला म्हणजे काय येणार आहे cos 0 ची व्हॅल्यू 1 आहे आणि त्याच्या जवळपास व्हॅल्यू राहणार. मग काय येणार आहे थीटा काय राहील ॲक्यूट अँगल राहील. मग therefore theta is acute angle. acute angle थीटा काय आहे ॲक्यूट अँगल आहे. आणि आता आपण काय करू केस सेकंड कन्सिडर करू. केस सेकंड काय आहे if here T2 less than T1, T2 less than T1 कन्सिडर करताय. मग सपोज here T2 less than T1, T2 less than T1 suppose and T2 minus T1. आता T2 less than T1 आहे. T2 less than T1 म्हणजे T1 minus T2 काय येणार आहे T1 minus T2 हे काय येणार निगेटिव्ह येणार. इट इज निगेटिव्ह. and हे T2 minus T1 इथं T2 greater than T1 आहे म्हणजे काय येणार आहे T2 minus T1 पॉझिटिव्ह येतं आणि लेस दॅन T3 आहे म्हणजे काय राहणार आहे थीटा ॲक्यूट अँगल राहील. आणि ह्या सेकंड केस मध्ये T2 लेस दॅन T1 आहे आणि T1 मायनस T2 काय आहे निगेटिव्ह आहे आणि T3 and T1 मायनस T2 is less than T3. T1 minus T2 less than T3 and therefore काय येणार here हा जो cos theta आहे cos theta is negative. cos theta निगेटिव्ह येतं. मग cos theta निगेटिव्ह cos theta is निगेटिव्ह भेटतं आपल्याला आणि थीटा निगेटिव्ह आहे म्हणजेच मग काय येणार आहे cos theta निगेटिव्ह. therefore theta is up to the angle. थीटा काय आहे अप टू द अँगल आहे. हे काय याच्यानुसार काय ह्या कंडिशन वरती डिपेंड आहे. T1 T2 आणि T3 हे जे फोर्सेस आहे T1 म्हणजे सॉलिड लिक्विड इंटरफेसमुळे गाराज झालेला सरफेस टेन्शनमुळे गाराज झालेला हा फोर्स आहे. T2 म्हणजे काय फोर्स अराइज ड्यू टू द सॉलिड एअर इंटरफेस सरफेस टेन्शन ॲट सॉलिड एअर इंटरफेस and T3 म्हणजे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन ॲट लिक्विड एअर इंटरफेस आणि याच्यावरती डिपेंड आहे लिक्विड ड्रॉप आणि अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ह्यावरती डिपेंड आहे. आता आपण आणखीन पुढची केस कन्सिडर करू. थर्ड केस काय आहे सपोज T2 minus T1
ही जी व्हॅल्यू आहे T2 मायनस T1 इट इज इक्वल टू T3. T2 मायनस T1 इक्वल टू T3. मग therefore काय येणार cos थिटा इक्वल टू T3 अपॉन T3. T3 अपॉन T3 दॅट इज इट इज इक्वल टू 1. cos थिटा आपल्याला 1 मिळतं. मग therefore थिटा इक्वल टू काय येतं 0. मग त्यासाठी अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इट बिकम्स ॲज ए 0. आणि नंतरचं फोर्थ आहे हियर T2 मायनस T1. T2 minus T1 it is greater than T3. T3 पेक्षा आपण ग्रेटर घेतला T2 minus T1 greater than T3 म्हणजे मग याची व्हॅल्यू काय राहणार आहे cos थिटाची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 1 येणार. cos थिटा इज ग्रेटर दॅन 1. मग cos थिटा ग्रेटर दॅन 1 येतं आणि cos थिटाची व्हॅल्यू 1 पेक्षा ग्रेटर नाहीये. मग इट इज इम्पॉसिबल आहे cos theta is greater than 1. And therefore, here in this case, the liquid spread on the solid surface. Water droplets does not fall and it spread on a solid surface. Here cos theta greater than 1, it is a impossible and liquid spread on the solid surface. These are the conditions and here the shape of a liquid drops it depend upon these forces. नंतर आपण काय कन्सिडर करू अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट फॅक्टर्स अफेक्टिंग द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. Factors affecting the angle of contact. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट कोणत्या फॅक्टर वरती डिपेंड आहे तर त्याचं नेचर ऑफ ए लिक्विड. फर्स्ट फॅक्टर म्हणजे नेचर ऑफ लिक्विड अँड सॉलिड. नेचर ऑफ लिक्विड अँड सॉलिड ह्यावरती डिपेंड आहे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. आणि नंतरचा सेकंड आहे इम्प्युरिटी. इम्प्युरिटी वरती सुद्धा डिपेंड आहे. इम्प्युरिटी इन्क्रीज केले तर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट जो आहे म्हणजे थिटा इट ऑल्सो डिक्रीजेस. इम्प्युरिटी इन्क्रीज केली तर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट काय होतं डिक्रीज होतो. मग त्यावरती सुद्धा काय आहे डिपेंड आहे. इम्प्युरिटी चेंज द हियर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. आणि नंतरचा थर्ड आहे टेम्परेचर. टेम्परेचर वरती सुद्धा काय आहे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट काय आहे डिपेंड आहे. टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट सुद्धा काय होतो डिक्रीज होतो टेम्परेचर इन्क्रीज केल्यानंतर. म्हणजे टेम्परेचर चेंज झालं तर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट सुद्धा काय होतो चेंज होतो. आणि फॉर ए गिव्हन सॉलिड लिक्विड इंटरफेस here at a constant temperature angle of contact is a constant. solid liquid interface साठी given angle of contact कसा आहे constant आहे. हे काय आहेत फॅक्टर्स आहेत. फॅक्टर्स affecting angle of contact that is nature of liquid and solid. second impurity changes the angle of contact and temperature it also changes the अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. यावरती काय आहे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट डिपेंड आहे. आणि आता आपण काय कन्सिडर करू इफेक्ट्स ऑफ इम्प्युरिटीज. इफेक्ट्स ऑफ इम्प्युरिटीज ऑन सरफेस टेन्शन. on surface tension. तर काय इफेक्ट आपण कन्सिडर करू त्यातील एक्झाम्पल.
फॉर एक्झाम्पल आपण सॉल्ट घेतला, सॉल्ट म्हणजे सोडियम क्लोराइड, दॅट इज कॉमन सॉल्ट. इट कम्प्लिटली डिझॉल्व इन टू वॉटर and due to this, that is dissolved salt in a water, its surface tension increases. Surface tension काय होतं, त्याचं इन्क्रीज होतं. and also that is the surface tension increase होतं म्हणजे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट सुद्धा काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार. आणि आणखीन अनदर एक्झाम्पल आपण घेतलं, हायली हे सोल्युबल आहे म्हणजे डिझॉल्व होणार आहे, शुगर घेतला आपण. शुगर सुद्धा डिझॉल्व केलं आपण वॉटरमध्ये, तर त्याचं सुद्धा काय होणार, त्या वॉटरचा सरफेस टेन्शन काय होतं, इन्क्रीज होतं. मग सॉल्ट घेतलं आपण, शुगर घेतलं आणि ते जर ॲड केलं आपण वॉटरमध्ये, तर त्या वॉटरचा सरफेस टेन्शन काय होईल, इन्क्रीज होईल. नंतरचं सेकंड आहे, हिअर स्पॅरिंगली सोल्युबल सबस्टन्स कन्सिडर केले. स्पॅरिंगली सोल्युबल सबस्टन्स म्हणजे फिनॉल घेतला आपण फॉर एक्झाम्पल, किंवा मग डिटर्जंट घेतलं, हे एक्झाम्पल घेतले आपण. आणि हे जर आपण वॉटरमध्ये ॲड केले, तर ह्या ज्या सबस्टन्समुळं स्पॅरिंगली हिअर सोल्युबल सबस्टन्समुळं त्या वॉटरचं सरफेस टेन्शन काय होतं, डिक्रीज होतं. मग आपण क्लोथ वॉश करण्यासाठी डिटर्जंट ॲड करतो. डिटर्जंट ॲड केल्यामुळं त्या वॉटरचं सरफेस टेन्शन डिक्रीज होतो आणि सरफेस टेन्शन डिक्रीज झाल्यामुळं ते वॉटर काय, हिअर इट कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ ए फॅब्रिक्स, कॉटन फॅब्रिक्स, अँड हिअर इट गेट्स क्लीन. इट ऑल्सो क्लीन द टफ स्टेन्स. टफ स्टेन्स सुद्धा काय होतील, क्लीन होतील. कशामुळं, डिटर्जंट आपण ॲड केल्यामुळं. आणि डिटर्जंट किंवा मग फिनॉल हे स्पॅरिंगली सोल्युबल आहे, तर त्यामुळं काय होतं, हिअर सरफेस टेन्शन डिक्रीज होतं आणि डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट होतो कशाचा, वॉटरचा फॅब्रिक बरोबर, आणि हिअर वॉटर फ्लोज गेट्स क्लीन्ड. नंतरचा आणखीन तिसरा आहे, इनसोल्युबल. आपण जर इम्प्युरिटीज ॲड केल्या लिक्विडमध्ये, इनसोल्युबल इम्प्युरिटीज ॲड केल्यामुळं त्याचं सरफेस टेन्शन काय होतं, डिक्रीज होतं. मग सरफेस टेन्शन डिक्रीज होतं म्हणजे त्याच्यामध्ये अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट सुद्धा काय होणार आहे, डिक्रीज होतं. इन दिस केस काय, इनसोल्युबल इम्प्युरिटी ॲड केल्यामुळं हिअर कोहेसिव्ह फोर्स जो एक्झर्ट होतो सरफेसवरती, तर तो काय होणार आहे, डिक्रीज होणार. आणि हे सरफेस टेन्शन ऑल्सो डिक्रीजेस बाय ॲडिंग इनसोल्युबल इम्प्युरिटीज. इनसोल्युबल इम्प्युरिटीज आपण ॲड केल्यानंतर त्याचं सरफेस टेन्शन काय होतं, डिक्रीज होतं. यांच्यावरती सुद्धा डिक्रीज होतं. आणि हे कसं आहे, स्पॅरिंगली सोल्युबल काय आहे, सबस्टन्स आहे, म्हणजे पार्टली काय म्हणताय, सोल्युबल आहे असं कन्सिडर करताय. आणि आणखीन कोणता आहे सरफेस टेन्शनवरती इफेक्ट करणारा फॅक्टर म्हणजे टेम्परेचर आहे. टेम्परेचरमुळे सुद्धा सरफेस टेन्शन काय होतं, चेंज होतं. म्हणजे जनरली आपण जर समजा टेम्परेचर इन्क्रीज केलं सबस्टन्सचं, तर त्या सबस्टन्सचं सरफेस टेन्शन काय होतं, डिक्रीज होतं, जनरली कन्सिडर केलं. याचं एक्झाम्पल आपण जर घेतलं तर न्यू क्लोथ आहे, कॉटन क्लोथ्स. न्यू कॉटन क्लोथ्स आपण वॉश करण्यासाठी सुरुवातीला कोल्ड वॉटरमध्ये पुट करतो आणि कोल्ड वॉटरचा सरफेस टेन्शन हा कसा असतो, ग्रेटर. आणि ग्रेटर सरफेस टेन्शन असल्यामुळं त्याचं डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट फॅब्रिक बरोबर, कॉटन फॅब्रिक बरोबर येत नाही इतका. आणि म्हणजेच मग काय, त्याचा कलर जो आहे फॅब्रिकचा, तो म्हणजे इट कलर ऑफ द फॅब्रिक डज नॉट लूज. मग तो लूज होत नाही, कलर जात नाही कलर त्या फॅब्रिकचा. कशामुळं, तर कोल्ड वॉटरचं सरफेस टेन्शन हा काय, ग्रेटर आहे कुणापेक्षा, हॉट वॉटरपेक्षा. आणि नंतरचं आणखीन आपण जर एक्झाम्पल घेतलं, हॉट वॉटर आहे, टफ स्टेन्स क्लोथ असतील, तर आपण ते हॉट वॉटरमध्ये काय करतो, पुट करतो. मग हॉट वॉटरमुळं काय होतं, त्या हॉट वॉटरमुळं म्हणजे टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यामुळं त्या वॉटरचं सरफेस टेन्शन डिक्रीज होतो. आणि वॉटरचं सरफेस टेन्शन डिक्रीज झाल्यामुळं वॉटर डायरेक्टली कम इन कॉन्टॅक्ट विथ ए फॅब्रिक ऑफ ए क्लोथ अँड इट क्लीन द स्टेन हिअर टफ स्टेन्स.
टफ टेन्स काय करतात, क्लीन करतात. हे जे फॅक्टर्स आहेत ते फॅक्टर्स काय सरफेस टेन्शन अफेक्ट करतात. आपण पाहिलंय जनरली काय टेम्परेचर इन्क्रीज केला तर सरफेस टेन्शन डिक्रीज होतं. आता इन केस ऑफ हे मोल्टन कॉपर अँड मोल्टन कॅडमियम surface tension increases with increase in temperature. Molten copper and molten cadmium. In both the cases, surface tension increases with increase in temperature. हे आपण पॉइंट पाहिले आणि बाकीचे पॉइंट आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहू.